ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీజనరేటివ్ సెంటర్. ఇక మీ నొప్పులు శాశ్వతం కావు. అలాంటి మాట్లాడితే ఒక మహిళ గురించి మీకు అస్సలు మీ ఇంట్లో ఫీమేల్ ఏమైనా లేదా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించని అప్పుడు మీరు మాట్లాడేసి. आप सभी महिलाओं को मैं पूछूंगी, आप ऐसे व्यक्ति को मतदान करोगे जो महिलाओं का अपमान करेगा? మీకు గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చారా 500 కి? వచ్చిందా మీ పురుష ఇంటికి 500 కి వచ్చారా? ప్రామిస్ చేశారు కదా మీ ముఖ్యమంత్రి, చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలి మీకు అందరికి తెలుసు కదా. అక్క మీరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ మీకు టికెట్ ఇచ్చింది. క్యాబినెట్ మినిస్టర్ గా పనిచేశారు. ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని మీరు పార్లమెంట్ అక్కడ రీప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పను, నేను కాంగ్రెస్ చెప్తాను. ఎందుకంటే 101% పక్కా మాస్. ఏంటి మాస్? ఒక ప్రామిస్ కావాలి అరుణాక్క మీ దగ్గర నుంచి, కి మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ అది పేరుంది. మీరు గెలిచిన తర్వాత ఆ మహబూబ్ నగర్ చేంజ్ చేయాలి. పాలమూరు మీకు ప్రామిస్ ఇస్తున్నారు కదా, మన అందరూ ఫైట్ చేయాలి. देखो मुगलों का जमाना नहीं है, हमारे लोगों का जमाना है. जो जय श्री राम बोलेगा वो देश में रहेगा और बोलना ही पड़ेगा. आज ओबीसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में गई और वहां पे बोला अरे खुद के घर में तो कुत्ता भी शेर होता है. शेर किसे कहते हैं? देश में एक ही शेर है. इस देश का फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए. और रेवंत రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి నా 2019 నుంచి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన पर्यंत I saw him in the parliament. He was there as a member of parliament. I didn't expect कि एक आधा व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं का सम्मान भूल जाता है. प्रचार इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पर जिस क्षेत्र ने जिस तेलुगु लोगों ने या आंध्र తెలంగాణची తెలుగు జనాల్ని నాకు పేరు ఇచ్చింది నవనీత్ కౌర్ ఎవరు, ఇక్కడ తెలుగు జనాల్ని నాకు పేరు ఇచ్చింది. నాకు మంచిగా తెలుసు कि तेलुगु लोग महिलाओं के सम्मान किस तरीके से करते हैं. किसी के ऊपर अगर कुछ थोड़ा भी संघर्ष आता है तो सब लोग एक तरफ हो जाते हैं. रेवंत रेड्डी गारी को आने वाले समय में जरूर दिखाना है कि इस स्टेट में और तेलुगु लोगों के बीच में अगर तेलुगु बेटी को अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं. आने वाले समय में मतदान के लिए मैं आपको एक विनंती करूंगी. पाकिस्तान से राहुल बाबू के लिए बड़ा सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है. राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, बोले राहुल गांधी को जिताओ. राहुल गांधी बड़े अच्छे, क्यों जिताओ? क्योंकि 14 के पहले जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, इसलिए इस देश में कांग्रेस चाहिए ऐसा पाकिस्तान शब्दों में बोल रही है. अरे उनको एक चीज बता देती हूँ, बाप आखिर बाप होता है. बाप इस देश का प्रधानमंत्री. और आपसे सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया तो इसका मतलब वो सीधा पाकिस्तान को वोट जाता है. क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है देश को, इस देश के भारत देश के लिए, वो कांग्रेस
पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, पर नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं, इस देश के युवकों के बेरोजगारी के लिए काम करते हैं, महिलाओं को घर देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर देने से काम करते हैं, महिलाओं को हर घर तक नल देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं के भविष्य के लिए चिंता करते हैं, महिलाओं की बेटियों के लिए काम करने वाले शब्द उनके इसमें रहते हैं। 33% आरक्षण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दिया है, ये कांग्रेस ने नहीं दिया है। और लालू प्रसाद क्या बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मतलब एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण देंगे। ऐसा लालू प्रसाद बोलते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस है, तो कांग्रेस आने के बाद एसटी एसटी समाज का सब रिजर्वेशन हम मुस्लिम समाज को देंगे। अरे जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक सूरज चांद है, इस देश का संविधान किसी का बाप, इस देश में जब तक संविधान है और संविधान खत्म करने की ताकत किसी के बाप में भी नहीं है। कोई अगर ऊपर से भी आ गया तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। మీ అందరికి కోరుకుంటున్నాను కి మీరు ఓట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక్క మాట గురించి ఓట్ ఇవ్వాలి. ఈ ఓటు అరుణ అక్క చెప్పండి ఆ మాత్రే. ఇది జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది నగర పరిషత్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది విధానసభ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది దేశంకి ఎలక్షన్ ఉంది. దేశం కోసం మతదాన్ ఓట్ చేయాలి. మీ అందరికి కోరుకుంటున్నాను, మీరు అందరూ తయారు ఉన్నారుగా, మీరందరూ ఫైట్ కోసం తయారీగా ఉన్నారుగా. ఎవరికి గెలిచారి అబ్కి బార్ అరుణ అక్కకి ఇంత లీడ్ ఇస్తున్నారు. कितने लोग अरुणा अक्का के साथ हैं? हाथ ऊपर करके अक्का को प्रॉमिस कीजिए. आप लोग अपने सिर्फ वोट से समाधानी नहीं होना है, घर घर में जाना है, मतदान निकालना है और महबूब नगर का अगर नाम बदलाना है तो अक्का को पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिक मतदान देकर वोटिंग कर अक्का को जिता के लाना है. इतना ही सभी को मैं प्रार्थना करूंगी और विनंती करूंगी और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी. एक बार जोर से इस देश में रहना है तो जय श्री राम. ఈరోజు ఏ తారీఖు? 8 తారీఖు. 8 తారీఖు ఈరోజు ఇంకా 13 తారీఖు ఓట్లు అంటే మధ్యలో 4 దినాలు ఉన్నాయి. ప్రచారం 3 రోజుల్లో ముగిసిపోతుంది. ఈ 3 రోజులే కూడా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఎవరి ఊర్లో వాళ్ళు ఇల్లు తిరిగి నరేంద్ర మోదీ గారు మళ్ళీ ప్రధాని కావాలా ఈ దేశం కోసమని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా ఎక్కడ తీయకుండా, ఎందుకంటే ఈ అధికారం ఉన్నటువంటి పార్టీ ఓడిపోతామనే భయంతోన అనేకమైనటువంటి ఎన్నో వేషాలు వేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి కార్యకర్త మన ఓటర్ దగ్గరికి ఒక్కొక్కరు వెళ్ళి నరేంద్ర మోదీ గారిని గెలిపించేది లక్ష్యంగా మనం అందరం కూడా పనిచేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఎన్నికలు దేశం కోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు. ఈ ఎన్నికలు రాష్ట్రం కోసము, గ్రామ పంచాయతీ కోసము, ఎంపీటీసీ కోసము, జెడ్పీటీసీ కోసము, మున్సిపాలిటీ కోసము కాదు. ఈ ఎన్నికలు దేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా కావడానికి జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు. మరి ఎన్నికలో దేశమంతా మోదీ గారు మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి కావాలని, దేశమంతా కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు ఉండాలని కోరుకుంటున్నటువంటి ఎన్నికలు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఇవాళ మొన్ననే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసినా, కేసీఆర్ మీద కోపంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించిన, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను అన్నింటినీ కూడా మోసం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను మళ్ళొకసారి మోసం చేయడానికి మనం ముందుకు వస్తున్నటువంటి తరుణంలో నరేంద్ర మోదీ గారి కోసం ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు. మొన్ననే మీకు ఓటేసాం, ఖబర్దార్ 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినాక ఓట్లకు రావాలి. ఈ ఓటు మీది కాదు, ఈ ఓటు కమలం పువ్వు ఓటు, ఈ ఓటు మోదీ ఓటు, ఈ ఓటు మీది కాదు. మీరు అడగకుండా అర్హత లేదు, మీకు అడిగే అర్హత లేదు. మీకు ఓటేసినా
ఆరు గుర్తుకేసిన చెయ్యి గుర్తుకేసిన రైలేజ్లో వేసినట్లే ఆ ఓటు, మోరీలో వేసినట్లే ఆ ఓటు. కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేస్తే లక్ష్మీదేవి గాని సరస్వతీదేవి గాని కమలం పువ్వులో కూర్చుంటారు. ఈ దేశంలో విద్య, ఈ దేశంలో లక్ష్మి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండాలంటే కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేయాలని చెప్పి సందర్భాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నా. నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క లక్ష్యం ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు విద్యావంతులు కావాలి, ఉత్తమైనటువంటి విద్య పేదవారికి అందియాలి, ప్రతి ఒక్కరిని ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా చేయాలి, ఆర్థికంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అభివృద్ధి చేయాలి. ఆనాడే ఈ దేశం ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా 2047 కల్లా 100 ఏళ్లు మన భారతదేశం పూర్తి చేసుకునే నాటికి భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో మొట్టమొదటి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఉండడానికి వికసిత్ భారత్ సంకల్పం ఏదైతే నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకొని ముందుకు పోతున్నారో ఆ సంకల్పాన్ని విజయవంతం చేయడానికి మన భవిష్యత్తు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు, పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు కావడానికి కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేసి నరేంద్ర మోదీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఈ రోజు నరేంద్ర మోదీ గారు ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకుండానే మనకు అనేక పథకాలు ఇచ్చిండు. పేదవాళ్లకు ఈరోజు ఉచిత రేషన్ ఇస్తా ఉన్నాడు, ఫ్రీగా ఉచిత రేషన్ అందజేస్తా ఉన్నారు. మనము రోడ్లు కట్టించిండు మహిళలకి ఆత్మ గౌరవం కోసం. అదే విధంగా ఉచితంగా ఉజ్వల గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చిండు, ముద్ర లోన్లు ఇచ్చిండు మహిళలకి, సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద, అదే విధంగా జీవన జ్యోతి కింద కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నారు. అంగన్వాడీలో పిల్లలకు భోజనం పెడుతున్నారు, తల్లులకు పిల్లలకు భోజనం పౌష్టికాహారం ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా మధ్యాహ్నం స్కూల్లో భోజనాలు అందిస్తున్నారు. ఊర్లో అభివృద్ధి గాని, పట్టణాల్లో అభివృద్ధి గాని, అభివృద్ధి అయినటువంటి ఎక్కడ అభివృద్ధి జరిగినా ఆ అభివృద్ధి నరేంద్ర మోదీ గారు కేంద్రం నుంచి ఇచ్చిన నిధులతోనే ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరిగింది, జరుగుతుంది. ఈ రోజు గతంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ, ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలంగాణలో ప్రజలను మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చినాయి. నరేంద్ర మోదీ గారు మొన్న మీ అందరికీ చెప్పినాం, వీళ్ళు చెప్తున్న మాటలని జూటా మాటలు. 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ మోసం చేసిండు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ మోసం చేస్తా ఉంది 6 గ్యారెంటీలతో. మమ్మల్ని విశ్వసించలేదు, 6 గ్యారెంటీలను నమ్మి ఈరోజు ప్రజలందరూ మోసపోయిండు. మా అక్కలు చెల్లెళ్ళు మోసపోయిండు, మా రైతన్నలు మోసపోయిండు, మా నిరుద్యోగులు మోసపోయిండు, మా యువకులు మోసపోయిండు, మా యొక్క గొల్ల కుటుంబాలు మోసపోయిండు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ మోసం చేస్తూ పోతున్నటువంటి పార్టీ బీసీ, ఎస్సీ, మైనారిటీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇవాళ మోసం చేసి కేవలం ఓట్ల కోసమే అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఈ యొక్క పాలమూరుకు కొడంగల్కు దత్తొచ్చినట్టు వచ్చింది. ఆయన ఊరు కొడంగల్ కాదు, ఆయన ఎక్కడ అచ్చంపేటకి వెళ్ళి కొండరెడ్డి యాదవ్ పలికి వచ్చిండు. అలా అమాయకులు ఉన్నారు కొడంగల్ వెనుకబడిన ప్రాంతము. మాయ మాటలు చెప్తే జోలి చెప్తే ఓట్లు వేస్తారని జోలి చెప్పి ఓట్లు వేసి గెలుచుకున్నాడు. ఆ కొడంగల్ పోయి చూడండి, అభివృద్ధి అంటే రేఖ మీ కళ్ళ కూడా కనరా. ఆయన ఎప్పుడైనా ఉన్నాడా ప్రజల మధ్యలో? ఉన్నాడో లేరు. ఆయన హైదరాబాద్ లో రియల్ ఎస్టేట్ భూములను బెదిరియాలి, మొత్తం పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలి, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఆయన గోడలకు పోస్టర్లు వేసిన ఏం చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి? ఫస్ట్ గోడలకి పోస్టర్లు వేస్తుండే, పోస్టర్లు ఆ పోస్టర్ వేసినాడే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయింది. ఎట్లయిపోయిండు? డబ్బులు అరుణమ్మ సంపాదన. నా ఖాళీ గోటికైనా పనికొస్తావా రేవంత్ రెడ్డి? నా నిజాయితీ, నాకున్నటువంటి నిబద్ధత, నాకున్నటువంటి కమిట్మెంట్ నీకున్నదా? ఈ రోజు మాయ మాటలు చెప్పి పాలమూరు పేరు చెప్తేనే ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడేటోడు ముఖ్యమంత్రి అంటేనే పాలమూరుకే సిగ్గుచేటు. మన పాలమూరు గౌరవం అవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి అని మర్చిపోయినా, ముఖ్యమంత్రి అంటే ముఖ్యమంత్రి పదవి కన్నా గౌరవం ఉండాలా. ఆయనకి ఈ రోజు ఇంకా ఆ పోస్టర్ చేసుకున్న ఆయన దగ్గర అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి అదే భాష మాట్లాడుతున్నాడు. ఆడబిడ్డలంటే గౌరవం లేదు. ఆయనకి ఇంట్లో ఒకటే ఒక బిడ్డ ఉంది. ఆయన మరొక ఆడబిడ్డలు ధర్మమా అని ఇంకొక ఆడబిడ్డను పండ పెట్టి తొక్కుకుండా పోతా ఉంటాడు ఆయన. ఈ మాటలు మాట్లాడొచ్చా ఒక ముఖ్యమంత్రి? ఇక నోటి పెట్టినట్టే రోజు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ భాష ఇంటే చెప్పుతో ఆడవాళ్ళకి ఇంటే మీ ఊళ్ళో ఎవరైనా
మాట్లాడిననుకో మీరు చెప్పుదల కొడతారు ఎవరన్నట్టు మాట్లాడినోని. మీరు ఇష్టపెట్టారంటే ఊరికొచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి మీ పిల్లలు ఎవరైనా పట్టుకొని మేకప్ రాజకీయ బిడ్డ అంటే ఊరుకుంటావా? ఊరుకుంటావా నువ్వు? తప్పు నీ బిడ్డలు ఎవరైనా అంటే ఊరుకుంటారా నువ్వు? ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతాడా, బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతాడా? మేకప్ రాదా అది? మేకప్ రాదా అది? ఒక ఆడబిడ్డని, ఒక లక్ష్మి, ఆడబిడ్డ అంటే అలంకారం, స్త్రీ శక్తి, ఒక శక్తిని పట్టుకొని నువ్వు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు. ఇది ధర్మం కాదు. ఆడబిడ్డ శాపం పెట్టిందంటే తరతరాలు అనుభవిస్తారు. బిడ్డ జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. నా నోటి నుంచి శాపం వస్తే మీకు మంచిది కాదు. దయచేసి ఇటువంటి నోరు బారేసుకొని ఓడిపోతారు, గెలుస్తారు, నేను కుట్రలో బతుకుతున్నాను. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నావు, ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి అయినవును. ఈ రోజు మీ మీద మీకు నమ్మకం లేకుంటే అనునమ్మకం గెలిస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీపోతుందట. మీ కృషి ఉంటేమి పోతేమి. మా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలి, నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి కావాలి. ఈ ప్రజలకు సేవ చేయాలి అరుణమ్మ, ఈ జిల్లాకు సేవ చేయాలి అరుణమ్మ. ఈ అందరికీ కూడా నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చే ప్రతి బలం ప్రజలకు అందియాలంటే మీ అక్కలు చెల్లెళ్ళు అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కారం చేసుకుంటున్నా. మీ పాలమూరు బిడ్డ యొక్క గౌరవాన్ని ఈరోజు ఢిల్లీ వరకు తీసుకెళ్లే విధంగా కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి కోరుకుంటూ, కమలం పువ్వు గుర్తుకే నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. ఏవిరా బిడ్డా ఇదేనా రావు అవుకాక గదేంది మీరు ఓట్లేనికి పోలే? ఎవరికేస్తే ఏం లాభం? పెట్టిన దానికి 10 ఇంతలు సంపాదించేటోళ్ళే. తెల్లని అన్ని పాలు కావు, నల్లని అన్ని నీళ్లు కావు. మోడీ చెప్పి అవు మామా, మనం ఓటు వేస్తుంది మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇంకా పెంచడం కోసం. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మన కోసం నిలబడుతున్న గొప్ప నాయకుడి కోసం. ఒకప్పుడు టెర్రరిస్టుల విధ్వంసాలతో, నక్సలైట్ల దాడులతో దద్దరిల్లిన నా నేల ఈ రోజు ఎక్కడా ఉగ్రవాదుల దాడులు లేకుండా, మతం పేరుతో మారణ హోమాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉందంటే కారణం మోదీ కాదంటామా? మోదీ గారి అడుగులో అడుగు వేస్తూ నేనుంటాను. మరి మీరు కమలం గుర్తుకి ఓటేద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం. మన అందరి నేస్తం బీజేపీనే గెలిపించేద్దాం.